Hi everyone. In this lecture, we'll discuss about Foster-Seeley discriminator, which is also called phase discriminator. Phase discriminator is a circuit which relies on phase angle variations. As shown in figure, this is the basic working principle of Foster-Seeley discriminator. The incoming frequency variations are converted into phase angle variations, and these phase angle variations are converted into amplitude variations, and these waveforms are given to the amplitude demodulator circuits, and the original message will be demodulated by the amplitude demodulator circuit. So this is the basic principle of Foster-Seeley discriminator. And now we are going to discuss about the working, the circuit diagram of a Foster-Seeley discriminator. And this is the circuit diagram of a Foster-Seeley discriminator, which utilizes the phase difference between the primary and secondary of the tuned circuit. Here we can see the primary winding and secondary winding. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ primary winding secondary winding tuned to the carrier frequency, unlike slope detectors and balanced slope detectors. Balanced slope detectoril primary and secondary different frequencies നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. But here we are tuning both primary and secondary to the carrier frequency FC. അപ്പോൾ FC എന്ന് പറഞ്ഞ carrier ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും both primary and secondary ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. Okay. Here we are giving input here, and the same input will be applied. It will be we are getting the same input across the RFC choke. നമുക്കിവിടെ ഒരു RFC choke ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കുന്ന സെയിം V1 എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഇൻപുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അത് നമ്മളില്ല സെൻറ്റർ ടാപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ RFC ചോക്കിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജും V1 തന്നെ ആയിരിക്കും. അതേ സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്പർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡറി വിൽ ബി V2. If the voltage will be V2, the upper half will get half of V2 and the lower half also get half of V2. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്. ഇത് സെൻറ്റർ ടാപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ഹാഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് V2, ലോവർ ഹാഫിൽ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് V2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയോഡായിരിക്കും, ഡയോഡ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. അതെന്താണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ D2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിലേക്ക് എത്തുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഡയോഡിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വലി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന V1 പ്ലസ് ഹാഫ് V2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് VD1 എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? V1 പ്ലസ് ഹാഫ് V2 ആയിരിക്കും. Similarly, the voltage across VD2 will be V1 plus half V2 ആയിരിക്കും. സോറി, VD2ൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് V1 മൈനസ് ഹാഫ് V2 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ആദ്യത്തെ ഡയോഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് VD1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 പ്ലസ് ഹാഫ് V2, ആൻഡ് VD2 വിൽ ബി V1 മൈനസ് ഹാഫ് V2. Here the working of an Foster-Seeley discriminator can be explained with these phasor diagrams. Okay, so even though the primary and secondary are tuned to the same center frequency, the voltages applied to the two diodes D1 and D2 are not constants. Usually they may vary depending on the frequency of the input signal, because the phase shift between the primary and secondary, and there is a phase shift between primary and secondary winding, which in turn depends on the input frequency. So depending on the variations in the input frequency, the voltage developed will be, that means developed as input to the diodes will be different.
So that can be discussed using our phasor diagram. Okay, so in the first case itself, we can see that instantaneous frequency that is equal to fc. That means in the applied frequency, input frequency, that will be exactly equal to the carrier frequency. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എഫ് സിക്ക് ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ V1 ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, V2 എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ്. V2 എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും V1 നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജുമാണ്. സോ വെൻ instantaneous frequency that is equal to fc, the voltage to the diodes, input of the diodes will be equal. That means Vd1 that is equal to Vd2. So the resultant output will be V0. അതെന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എഫ് സിക്ക് ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സും ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് VD1 VD2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ VD1ഉം VD2ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് V0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി ഹിയർ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് കേസ് ഈ ഫേസ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, V1ഉം V2ഉം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 90നേക്കാളും താഴെയായിരിക്കും. നേരത്തെ കേസിൽ V1ഉം V2ഉം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ എക്സാക്ട്ലി 90 ആയിരിക്കും. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 90 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് കേസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് to the diode D1 will be greater than D2. അപ്പോൾ അതായത് VD1 എന്ന് പറയുന്നത് VD2നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അത് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. V0 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി വെൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി, ആ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും കുറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് V1ഉം V2ഉം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എബോവ് 90 ആയിരിക്കും. ആ കേസിൽ VD1, അതായത് ഡയോഡ് ഫസ്റ്റ് ഡയോഡിൽ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് D2 എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ VD2 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. VD2 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VD1 ആൻഡ് ദ നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് V0 ദാറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും ട്യൂൺ ടു ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി. ആ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിക്കായിരിക്കും ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 3 ഡയഗ്രാംസും വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി വെൻ അവർ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി, ദ നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 0. പിന്നെ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോസ്റ്റർ സീരീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ or phase discriminator. And now let's discuss about the advantages and disadvantages. Basically, as we have explained here, the main advantage of Foster series discriminator is its simple arrangement, because unlike balanced slope detector, we don't need to have a staggered tuning method. That means here both the primary and secondary are tuned to the same frequency, that means the carrier frequency. And the Foster series discriminator provide better linearity than slope detectors. Okay, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ബോത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനും ഫ്രീക്വൻസിയിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റ് പ്രയർ ടു ദ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലിമിറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ലീനിയാരിറ്റി ആൻഡ് ദ സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ
working advantage and disadvantage of Foster series discriminant. Thank you.